மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இப்ப வந்து 5ஆம் ஆண்டுக்கான வரலாறு படத்தை நம்ம வந்து தொடர்ந்து எந்த தலைப்பு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இதற்கு முன்பதாக சுதந்திர போராளிகள், அதாவது சுதந்திர வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா, சுதந்திர போராளிகள் பத்தி கடந்த வாரம் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த வாரம் மாணவர் என்ன பார்க்க போறோம்னா, சுதந்திரம் கோரி போராட்டம். இந்த சுதந்திரம் கோரி போராட்டம் வந்து எப்படி நடைபெற்றது? எந்தெந்த காலகட்டத்துல என்னென்ன விஷயங்களை வந்து அந்தந்த போராட்டவாதிகள் செய்தார்கள் என்றதை பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்பதாக ஒரு காணொளியை பாருங்க. Kegemilangannya, wilayah kesultanan ini meliputi sebahagian besar semenanjung dan pantai timur Sumatera. இதுக்கு முன்ன பாத்தீங்கன்னா வந்து மாணவர்கள் வந்து ஒரு வரைபடம் தெரிஞ்சிருக்கும். இதுதான் வந்து ஆரம்ப காலத்துல மலாயா என்றப்பட்ட இப்ப மலேசியா என்று அழைக்கப்பட்ட மலாயா வந்து, அதாவது வந்து சுல்தான், அதாவது வந்து யாரு வந்தது முதல் இந்த சுல்தான் அண்ட் மலேசியால வந்து சுல்தான் இப்ப இருக்காங்களே அவங்க வந்து எது ஆரம்பம் பாத்தீங்கன்னா, யார் ஆரம்பித்து பார்த்தீங்கன்னா பரமேஸ்வரா தான் என்பவர் தான் ஆரம்பிச்சாரு. எங்க ஆரம்பிச்சாரு பாத்தீங்கன்னா மலாக்கா மாநிலத்துல. சோ அப்ப உள்ள வரைபடம் தான் அது. Timur Sumatera. Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap, di samping kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dan Asia Barat. Keadaan ini membolehkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan utama, khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan utama penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari tahun inilah Tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் வந்து அது வந்து போர்த்துகீஸ் வந்தாங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் போர்த்துகீஸ் வருகை. சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து Belandaோட வருகை. தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம். Pas itu, Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh pula ke tangan British pada tahun 1824 melalui perjanjian Inggeris Belanda. British telah campur tangan dalam semua urusan pentadbiran Tanah Melayu yang sebelum ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Campur tangan British ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk tempatan. Beberapa individu telah bangkit menentang penjajah, antaranya ialah Dor Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Rentap, Datuk Maharajalela, Rosli Dobi dan beberapa tokoh yang lain. Pada era 1920-an dan 1930-an, kebanyakan nasionalisme, kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk Tanah Melayu mula mendapat pendidikan sama ada dari Timur Tengah atau pendidikan tempatan. Hasilnya, muncul golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme. Mereka menggunakan media cetak seperti akhbar, majalah, cerpen dan novel untuk menyebarkan ideologi masing-masing. ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து அதாவது நம் நாட்டை வந்து ஆண்டவர்களை எதிர்த்து வந்து சில போராளிகள் இருந்தாங்க. அதுக்கு முன்புதான் நீங்க பாத்தீங்க போராளிகள். இதுக்கு முன்னாடி தலைப்புல பார்த்திருப்பீங்க. இந்த போராளிகள் வந்து எப்படி வந்து சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் அப்படி என்பதுக்காக பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா அப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த நாளிதழ்கள் மூலம் தான் வந்து அவங்க போராட்டத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. அது முடிந்த அளவுக்கு இவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் படிப்பறிவுள்ள, அதாவது உயர்நிலை கல்வியை வந்து கற்றவர்களாக இருந்தார்கள். Ada dalam kalangan mereka telah membentuk persatuan seperti Kesatuan Melayu Singapura KMS dan Kesatuan Melayu Muda KMM yang bermatlamat mengusir penjajah dan membentuk kerajaan sendiri. Kemarahan tentera Jepun ke Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 hingga 15 Februari 1942 menandakan bermulanya satu lagi era penjajahan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, Jepun yang menduduki Tanah Melayu sehingga tahun 1945 menyerahkanlah ekoran pengeboman bom atom ke atas Hiroshima dan Nagasaki. Pengunduran Jepun telah memberi ruang kepada Parti Komunis Malaya (PKM) untuk menguasai Tanah Melayu. PKM telah melancarkan serangan menguasai Tanah Melayu melalui kekerasan, iaitu pembunuhan 3 orang pengurus ladang getah Eropah di Sungai Siput, Perak. Lantaran itu, pada bulan Jun 1948, Sir Edward John telah mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu.
PKM telah berjaya menaklukki tanah Melayu dan British kembali berkuasa. Pada 1 April 1946, British menubuhkan Malayan Union. Walau bagaimanapun, gagasan ini mendapat tentangan daripada orang Melayu kerana penghapusan institusi diraja dan hak keistimewaan orang-orang Melayu. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menaikkan semangat perjuangan penduduk tanah Melayu ketika itu apabila tindakannya membentuk Parti Perikatan pada tahun 1952 mula membuka mata British untuk membenarkan penduduk tanah Melayu mentadbir. Perpaduan antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India telah menampakkan hasil apabila Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 telah memberi petanda bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. ஓகே, மாணவர் இது வரைக்கும் பாத்தீங்க. ஓகே, தொடர்ந்து நம்ம பாடத்தை பார்ப்போம். ஓகே, இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒரு காணொளி பார்த்தீங்க. அது சில விவரங்கள் வந்து இதற்கு முன்னது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு வந்து ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்தோம். இப்பயா சுதந்திரம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் 80ல பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் கோரி போராட்டம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒண்ணு வந்து உன்னிப்பாக பார்க்க போறோம் என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு. காலனித்துவ ஆட்சியின் துயரம் மக்களிடையே சுதந்திர வேட்கையை தூண்டியது. இறுதியா நம்ம ஆட்சி செய்தது வந்து கண்டிப்பா ஆங்கிலேயர்கள் தான். அதற்கு முன்னதாக பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் அவங்க வந்து 2.5 ஆண்டு இந்த தீபகற்ப மலேசியா வந்து ஆட்சி செய்தார்கள். ஓகே, தொடர்ந்து சமூக ஒருமைப்பாடும் பல்லின சமூக தலைவர்களுக்கு இடையிலான ஒருமைப்பாடும் கூட்டரசு மலாயாவின் சுதந்திர அடைவு எளிதாக்கியது. பின்வரும் நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட நிரல்களாகும். அதாவது வந்து என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சரி, முதல்ல வந்து 1942 இருந்து 1945. ஸோ இதுதான் தற்போது, அதாவது வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்பதாக ஏறக்குறைய ஒரு 20 வருடம் பின்னோக்கி பார்க்க போறோம். பார்க்க போனா நம்ம 400 வருடம் பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும். ஏன்னா வந்து போர்த்துகீஸ் வந்ததுல இருந்து. இருந்தாலும் வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்பு என்னென்ன நடந்தது, சுதந்திரத்திற்காக என்னென்ன நடந்தது மலாயா அப்போது என்று அழைக்கப்பட்ட மலேசியா இப்போ என்று அழைக்க போறோம். ஆனா வந்து முன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து மலாயா என்று அழைக்கப்பட்டது. ஓகே, ஜப்பானியர் ஆக்கிரமிப்பு 1942-45 கூட 2 வருடத்துக்கு மேலாக ஜப்பானியர் ஆக்கிரமிப்பு பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியது. உள்ளூர் தலைவர்கள் சுதந்திரத்துக்கு முழு மூச்சாய் இதுதான் வந்து முக்கிய காரணம் சுதந்திரத்துக்கு இந்த ஜப்பானியர். ஏன்னா ஆங்கிலேயரை விட ஜப்பானியர்கள் வந்து மிகவும் கொடூரமாக நடந்து கொண்டனர். மலேசியா ஆட்சி செய்யறப்ப வந்து ஒரு 2 ஆண்டு அது அவங்க வந்து எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு தாய்லாந்துல இருந்து, தாய்லாந்து இப்ப என்று அழைக்கப்படுற சியாம் முன்பு என்று அழைக்கப்பட்டது. அங்க தாய்லாந்து மூலியமா வந்து இந்த தீபகற்ப மலேசியால புகுந்தாங்க. அவங்க சபா சரவல போகல, ஆனா வந்து தீபகற்ப மலேசியால புகுந்தாங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம நிலப்பகுதி இருக்கிறதுனால புகுந்து, அதாவது வந்து சைக்கிள் மூலியமாகவே இந்த முழு தீபகற்ப மலேசியா வந்து கைப்பற்றுறாங்க இந்த ஜப்பானியர்கள். அதோடு மட்டுமில்லாம அவர் சொல்வதை கேட்கணும்னா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தலையை வந்து வெட்டிடுவார்கள். ஸோ இதுதான் வந்து முன்பு நடந்த பெரும் துயரம். இதற்காகவே வந்து நிறைய பேர் வந்து எழுந்தார்கள். எழுந்துனா தலைவர்கள் உருவாகி இந்த போராட்டத்திற்கு இது வித்திட்டது என்றும் சொல்லலாம். நீங்க நம்பலன்னா உங்க தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்களா நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஜப்பானியர் ஆட்சி காலத்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கூறுவார்கள். அடுத்து தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா 1946 இருந்து 48 புதிய காலனித்துவ வடிவமாக பிரிட்டிஷர் மலேயன் யூனியன் என்று அறிமுகப்படுத்தினர். பிரிட்டிஷ்காரர் மறுபடியும் கைப்பற்றி மலேயன் யூனியனை அறிமுகப்படுத்தினர். மலாய் ஆட்சியாளர் அதிகாரத்தை அழித்தனர். மலாய், அதாவது இப்ப சுல்தான் இருக்காங்களா இல்லையா, அவங்களோட ஆட்சி வந்து அழிக்க முற்பட்டனர். இந்த தொவான் பின் ஜஃபார் மலாய்க்காரர்களுக்கு தலைமையேற்று மலேயன் யூனியனை எதிர்த்தார். மலேயன் யூனியனை வந்து அவங்க எதிர்த்தாங்க. 1948 ஆண்டில் மலேயன் யூனியனுக்கு பதிலாக கூட்டரசு மலாயா அமைக்கப்பட்டது. எதிர்ப்புனால 1948 மலேயன் யூனியனுக்கு பதிலாக கூட்டரசு மலாயா அமைக்கப்பட்டது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 1948 கம்யூனிஸ்ட் அச்சுறுத்தல். மலாயாவின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கொலை செய்தல், ஈய சுரங்கங்களையும் ரப்பர் தோட்டங்களையும் அழித்தல் போன்ற கொடுமைகளை புரிந்தது. இந்த கம்யூனிஸ்ட்காரர்கள் வந்து அது ஜப்பான் போன பிறகு இந்த கம்யூனிஸ்ட் என்ற ஒரு இயக்கம் வந்து இன்னும் வந்து அந்த ஜப்பான்காரர்கள் எது செய்தார்களோ ஏற்கனவே அதே போல வந்து வன்முறைகள் வந்து ஈடுபட்டாங்க. நிறைய பேரை கொன்று குவித்தார்கள். ஓகே, கம்யூனிஸ்ட் வன் செயல்களின் விளைவாக 1948 நாடு முழுவதும் அவசர தருரார் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. அதாவது வந்து
குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு வந்து என்ன செய்தாங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்த கம்யூனிஸ்ட ஒழிக்கணும்ன்றது வந்து டரூரா, அதாவது அவசர காலம். அவசர காலம் என்றால் என்ன பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் இது கூட இப்ப நடக்க மாட்டேன். ஆனா வந்து இந்த அவசர காலம் பாத்தீங்கன்னா 7 மணிக்கு மேல நீங்க வெளியே போக முடியாது. வெளியே போனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சுட்டுருவாங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கண்டிப்பான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டது. 1955ஆம் ஆண்டில் பாலிங்கில் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. அதாவது யாருக்குன்னா கம்யூனிஸ்டுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும். 1960ஆம் ஆண்டில் அவசர காலம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. ஏறக்குறைய வந்து ஒரு 6 வருடம் 4 வருடம் 12 வருடம் ஏறக்குறைய 12 வருடத்துக்கு மேல வந்து இந்த அவசர காலம் வந்து நீடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஏன்னா வந்து அவர்களை அழிப்பதற்காக. தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து 1948 முடிந்த பிறகு 1945ல இருந்து 51 வரைக்கும் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்ப்போம். இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அரசியல் கட்சிகள் தோற்றம். 1945ஆம் ஆண்டு மலாயா தேசிய மலாய்க்காரர்கள் கட்சி பாத்திக் பங்சான் மிலாயு மலாயா PKMM வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1946 அம்னோ யுனைடெட் மிலிஷியன் நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அம்னோ அது தோற்றுவிக்கப்பட்டது. 1946ஆம் ஆண்டு மாய்கா தோற்றுவிக்கப்பட்டது. 1948ஆம் ஆண்டு இஸ்புல் முஸ்லிமின் என்ற இயக்கம், அதாவது அரசியல் கட்சிகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 1949ஆம் ஆண்டு மாசிசா MC தோற்றுவிக்கப்பட்டது. 1951ஆம் ஆண்டு பாஸ் பார்ட்டி இஸ்லாம் சிம்லாயா பாஸ் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இந்த கட்சிகள்லாம் வந்து சில கட்சிகள் வந்து இன்னும் இருக்கின்றன நாட்டில். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 1955 பாத்தீங்கன்னா கூட்டரசு சட்டசபைக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. இது வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்பதாக 1955 தேர்தலை எதிர்நோக்க அம்னோ மாசிசா மாய்கா அங்கத்துவம் பெற்ற கூட்டணி கட்சி அமைக்கப்பட்டது. இவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டாங்க. இந்த கூட்டணி கட்சியில் மலாய்க்கார சீன இந்தியர் பிரதிநிதித்துவம் இருந்தது. இத்தேர்தலில் கூட்டணி கட்சி வெற்றி பெற்றது. துங்கு அப்துரஹ்மான் முதலமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். பிறகு வந்து இப்ப பிரதமர் சொல்றோம் வந்து முதலமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட கூட்டணி கட்சி பிரிட்டிஷாருடன் சுதந்திர பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியது. இந்த கட்சி தான் வந்து என்ன சொன்னாங்க 55ல தான் வந்து அவங்க பேச்சுவார்த்தையை வந்து நடத்த போறாங்க. யாரு கூடன்னா ஆங்கிலேயர் கூட, எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுங்க அப்படின்னு. சரி, 1956ல என்ன நடந்துச்சுன்னா லண்டன் பேச்சுவார்த்தை. துங்கு அப்துரஹ்மான், தான்செக்லாக், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துன்வித்தி சம்பந்தன், அவங்களாம் வந்து மலாயா ஆட்சியாளர் நிகராளிகளும் கூட்டணி கட்சியின் நிகராளிகளுடன் லண்டன் சென்று என்ன செஞ்சாங்கன்னா இக்குழு லண்டன் சென்ற நோக்கம் பிரிட்டிஷுடன் சுதந்திரம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கே ஆகும். எங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு போனாங்க. பிறகு வந்து 1957ஆம் ஆண்டு 31 ஆகஸ்ட் 1957ஆம் ஆண்டு துங்கு அப்துரஹ்மான் கூட்டரசு மலாயன் சுதந்திரத்தை பிரகடனம் செய்தார். 1957 நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த போல வந்து இந்த சுதந்திர தினம் அன்று முதல் கொண்டாடப்படுகிறது. அன்றுதான் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக சுதந்திர பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சுதந்திர பேச்சுவார்த்தை. அந்த சுதந்திர பேச்சுவார்த்தை எப்படி நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். தலைவர்களுக்கு இடையிலான ஒருமைப்பாடு நம் நாட்டின் சுதந்திரக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது. 1956ஆம் ஆண்டில் சுதந்திரம் பெறுவதற்காக பிரிட்டிஷாருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த லண்டனுக்கு சென்ற சுதந்திர குழுவிற்கு லார்ட் லெனாக்ஸ் பாய்ட் தலைமையேற்றார். சரியா, அவர் தலைமையில வந்து போனாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து 1957 நடைபெற்ற தேர்தல், அதாவது என்னத்தை அங்க முக்கியமா வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதனால அவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க, அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சுதந்திரம் ஏன் ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மூவின மக்களும் வந்து ஒற்றுமையா இருக்கணும், அதற்கு ஒரு ஆதாரம் தான் வந்து அந்த தேர்தலில் வந்து அவங்க வந்து வெற்றி பெற்றனால மூவின மக்களும் அவங்கவுங்க கட்சியை பிரதிநிதித்து அதை நாட்டை வழிநடத்துவதற்கு வந்து தயாராக இருக்கிறார்கள். சோ இவர்கள் எந்த சண்டை சச்சரும் வராது என்ற நோக்கத்துடன் மட்டுமே வந்து இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்து இந்த லண்டன், அதாவது இந்த லண்டன் பயணம் வந்து ஒரு மைல்கல்லாக அமைந்தது என்று கூறலாம். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பொழுதுதான் வந்து அதாவது பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து மலாயாவுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுக்க ஒப்புக்கொள்ள இது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்று
அப்பொழுது வந்து துங்கோ அப்துல் ரஹ்மான் தலைமையில் லண்டனுக்கு வந்து ஒரு குழு சென்றனர். இச்சுதந்திர குழுவில் மலாய அரசர்களின் நிகராளியாக 4 கூட்டணி கட்சி நிகராளியாக 4 இடம்பெற்றனர். அப்ப மொத்தம் 8 பேரு. மலாய அரசர்களின் நிகராளிகள் அரசர்கள் சார்பில் வந்து டத்தோ அப்துல் வஹாத், மூடா அப்துல் அசீம், பங்லிமா புக்கிட் கந்தாங். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்துல் அசீம் அப்துல் மஜீத், டத்தோ முகமது சேட் முகமது சைட், டத்தோ நிக் அஹமத், கமில் ஹாஜி மஹமூத். ஓகே, இவங்க 4 பேரு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கூட்டணி கட்சி நிகராளிகள் துங்கோ அப்துல் ரஹ்மான், டத்தோ அப்துல் ரஸா ஹுசேன், டாக்டர் இஸ்மாயில் அப்துல் ரஹ்மான், கர்னல் HSலி. ஓகே, இவங்க தான் 8 பேர் அடங்கிய குழு தான் வந்து இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு போயிருக்காங்க. அடுத்து இப்பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் கூட்டரசு மலாயாவின் சுதந்திர உடன்படிக்கை லண்டன் உடன்படிக்கை எனவும் அறியப்பட்டது. இந்த உடன்படிக்கையில் கூட்டரசு மலாயாவின் சுதந்திர நாள் 31 ஆகஸ்ட் 1957 என தீர்மானிக்கப்பட்டது. இங்கதான் தீர்மானித்தாங்க. இது வந்து ஒரு சுதந்திரம் அடைவதற்கு 1 வருடத்திற்கு முன்பதாக இந்த பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது. சரியா? லண்டன் லான்கெஸ்டர் ஹவுஸ் 8 ஜனவரி 1956 ஆண்டில் துங்கோ அப்துல் ரஹ்மான், ஜார்ஜ் எலன் லெனாக்ஸ் போய்டுடன் இணைந்து கூட்டரசு மலாயாவின் சுதந்திர உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டனர். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்ப்போம். அடுத்த முறை வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சுதந்திர பிரகடனம் அறிவிப்பு எப்பொழுதுதான் அறிவித்தாங்க அப்படின்னு. ஆனா வந்து இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சுதந்திரத்துக்கு முன்பதாக, இந்த அறிவிப்புக்கு முன்பதாக இந்த லண்டன் செயற்குழுவுக்கு முன்பதாக என்னென்ன நடந்தது, இந்த லண்டன் செயற்குழு வந்து என்னென்ன செய்தாங்க, என்னென்ன சுதந்திர போராட்டத்திற்கு வந்து என்னென்ன செய்தார்கள் என்று பார்த்தோம். என்னென்ன கட்சிகள் தொடக்கப்பட்டது, அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டது என்பதை பார்த்தோம். சரியா? இது மாணவர்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்த ஆண்டுகள், இப்போ இந்த ஆண்டுகள்ல என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது, முக்கிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றதுன்னு கண்டிப்பாக மாணவர்கள் அறிந்து வைத்துக் கொள்வதற்கு வந்து மிக மிக முக்கியம் என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து இதை வந்து ஒரு கோர்வையாக, அதாவது ஒரு கதையாக தெரிந்து வைத்துக் கொண்டால் மிகவும் நல்லது. சரியா? மீண்டும் அடுத்த பாடப்பகுதியை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.